Good morning, students. Previously, we have started fourth unit, which is capital budgeting, in which we had discussed introduction to capital budgeting. What is capital budgeting? That is its definition, and the third point was prerequisites of capital budgeting, in which we had discussed first point, that is capital expenditure, and today we are going to discuss other points. The first in that, the second point is planning period. We know that different capital projects have different gestation period, and that is why we should have clear vision of the plan period. Plan period for what? First of all, effective planning, એક્ઝિક્યુશન એન્ડ કંટ્રોલ. એટલે દરેક કેપિટલ પ્રોજેક્ટ છે ને એનો જે જેસ્ટેશન પીરિયડ હોય ને એ ડિફરન્ટ હોય, એક સરખા પ્રોજેક્ટ ન હોય બધાય. તો આ જેટલા પણ કેપિટલ પ્રોજેક્ટ્સ અવેલેબલ છે આપણી પાસે, એનો જે પ્લાનિંગ પીરિયડ છે, એનું ક્લિયર વિઝન છે એ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. તો એ શેના માટે આપણે આ પ્લાનિંગ પીરિયડ ડિટરમાઇન કરીએ છીએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇફેક્ટિવ પ્લાનિંગ, એક્ઝિક્યુશન એન્ડ કંટ્રોલ. યસ, પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. You are the student of management, right? And you know that you know the importance of planning very well. That આપણે પોસ્ટ કોપ ભણ્યા છે, it starts from planning and organizing and staffing, directing, right? It is very important. Without planning, nothing is possible. Planning is the first step of management. Then execution of what? Execution of different projects which we have selected, and then to impose control over it, because without controlling, proper work cannot be done. It is the આ ત્રણેય સ્ટેપ છે ને, these are the parts of the post cob, right? કે કોઈ પણ તમે પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કર્યો છે એના ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે પ્લાનિંગ, પ્રોપર એક્ઝિક્યુશન એન્ડ કંટ્રોલિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઇવન સ્મોલ લેવલ પણ કોઈ પણ, વેધર ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ સ્કેલ ફર્મ ઓર અ લાર્જ સ્કેલ ફર્મ, પ્લાનિંગ, execution, controlling, supervision, coordination, all these things are very important. Then assessment of economies of scale and determination of plan size. Yes, assessment na અહીંયા તમે કદાચ assessment means to, you can understand as a help or no, checking, right? That economies of scale, તમે જે સ્કેલ ઉપર બિઝનેસ કરો છો એના બેનિફિટ કેટલા છે. ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન, એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન હેવ નંબર ઓફ બેનિફિટ્સ. સો યુ હેવ ટુ અસેસ ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ. ઇકોનોમીઝ મીન્સ યુ કેન take it as advantages of the large scale production. Then determination of the plant size, that is what will be the size of your plan. તમે જે પ્લાન કરો છો એનું પ્લાન સાઇઝ છે એ ડિટરમાઇન કરવાનો છે, અને જે ક્વોન્ટિટીમાં, જે લેવલ ઉપર આઉટપુટ કરો છો, જે સ્કેલ ઉપર, એના કેટલા એડવાન્ટેજીસ તમને મળશે, દેટ યુ હેવ ટુ મેક અસેસમેન્ટ અબાઉટ. દેન પોસિબલ ડોટેલિંગ ઓફ ઓલ્ડ પ્લાન વિથ ન્યૂ વન્સ. એટલે આનો મતલબ એવો થશે કે જે તમારા ઓલ્ડ પ્લાન્સ છે અને નવા પ્લાન્સ છે તમે પ્રિપેર કરો છો એને મેચ કરવાના છે. You have to, because you cannot change the entire plan, but you have make certain modifications, and now you have to make coordination between old plan and new plan. Then financial planning and timely raising of financial resources. Yes, you have to make financial planning because the finance available to you is scarce, so you have to use it properly. So you have to make plan for that. And timely raising of financial resources. Yes, with day to day, as you are expanding your business, you are expanding your output, more and more finance will be required. So you have to make planning about the raising of financial resources, that is from where you can get more finance in the future if you required. If you want to expand your business, if you want to increase the production, at that time you need more money. So at that time you have to be ready that from this source I can raise my finance. કે મારી પાસે અત્યારથી જ બધા પ્લાન હોવા જોઈએ કે after 5 years if I want to increase my production, at that time from where I can get finance. So these are the main points for which we are doing the planning. So long term planning for several years is
ડિઝાયરેબલ, અમુક વર્ષ માટેનું જે પ્લાનિંગ છે ને એ રિક્વાયર્ડ છે, બટ સ્ટીલ કેપિટલ બજેટિંગ ઇઝ નોર્મલી ડન ફોર 1 or 2 years. કેપિટલ બજેટિંગ છે ને 1 or 2 yearsથી વધારે માટે નથી થતું. ધ ઓનલી રીઝન ઇઝ અબાઉટ ધ અનસર્ટેનિટી ઓફ ધ ફ્યુચર કોસ્ટ, ટાઈમિંગ એન્ડ એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન્સ. બિકોઝ ફ્યુચર કોસ્ટ કેટલી હશે ને તમે સર્ટેનલી ન કહી શકો. દેર ઇઝ ઓલવેઝ અનસર્ટેનિટી ઇન્વોલ્વડ ઇન એવરી બિઝનેસ રિગાર્ડિંગ કોસ્ટ, કે તમે અત્યારે જેટલી કોસ્ટથી પ્રોડક્શન કરો છો મે બી ફ્યુચરમાં એ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ટાઈમિંગ્સ, એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન, ઇફ આઈ એક્સપેક્ટિંગ દેટ ઇન ફ્યુચર ફ્રોમ માય મશીનરી ઓર ફ્રોમ માય પ્રોજેક્ટ આઈ વિલ અર્ન 20% રિટર્ન, બટ આ જે એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન છે એ 20% નો પણ હોઈ શકે, બિકોઝ અનસર્ટેનિટીઝ આર ઇન્વોલ્વ. જસ્ટ ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન, કે કોરોના આવ્યો એ પહેલાં કોઈને ખ્યાલ હતું કે નેક્સ્ટ યર છે એ લોકડાઉન આવશે અને આપણને કાંઈ રિટર્ન નહીં મળે. તો આ બધી અનસર્ટેનિટીઝ છે, એન્ડ દે આર ઓલવેઝ અનસર્ટેનિટીઝ આર ધ પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ. સો વી હેવ ટુ take these uncertainties under consideration, and so that planning is done only for 1 or 2 years. એટલે કેપિટલ બજેટિંગ છે એ ફોર 1 or 2 years માટે જ થાય છે, not more than that. So both economic factors and non-economic factors મેક્સ ચેન્જીસ. આજે તમે નેક્સ્ટ 10 or 20 યર્સની આપણે જો વાત કરીએ તો ઇકોનોમિક એઝ વેલ એઝ નોન ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ, તેમાં ઘણા બધા ચેન્જ હશે. દેર વિલ બી ડિફરન્ટ ચેન્જીસ ઇન અવર ઇકોનોમી. આપણે તમે જ વિચારો 10 યર્સ, આજથી 10 યર્સ પહેલાં ઇકોનોમી કેવી હતી અને અત્યારે કેટલી છે, તો આજથી 10 યર્સ પછી સિચ્યુએશન વિલ બી ક્વાઇટ ડિફરન્ટ. સો મોસ્ટ ઓફ ધ ફર્મ prefer planning period of 1 or 2 years, not more than that, because of the uncertainties and risk involved in it. એટલે પ્લાનિંગ પીરિયડ બધી ફર્મ પ્લાન કરે છે, પણ આ જે પ્લાનિંગ પીરિયડ હોય છે ને એ મેક્સિમમ 1 or 2 yearsનો હોય છે. દેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ડિસિઝન રૂલ્સ. યસ, ડિસિઝન રૂલ્સ રિલેટિંગ ટુ ચોઇસ ઓફ ક્રાઇટેરિયા ફોર એક્સેપ્ટિંગ ઓર રિજેક્ટિંગ અ પ્રોજેક્ટ. તમારી પાસે યુ આર અવેલેબલ વિથ નંબર ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોજેક્ટ્સ. હવે આ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી તમારે કયો પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરવો અને કયો રિજેક્ટ કરવો, તો આ સિલેક્શન અને રિજેક્શન છે એ ક્યાં આ ક્રાઇટેરિયા બેઝડ ઉપર થાય છે, દેટ યુ હેવ ટુ ચૂઝ. કે ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ચૂઝ ધીસ પ્રોજેક્ટ, દેન વોટ આર ધ રીઝન્સ, એન્ડ ઇફ આઈ એમ રિજેક્ટિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર વન પ્રોજેક્ટ, દેન વોટ આર ધ રીઝન્સ. સો ધ ક્રાઇટેરિયા એન્ડ ડિસિઝન રૂલ્સ આર નોર્મલી decided on the basis of the objective of the firm. તો આ જે ક્રાઇટેરિયા છે, જે ડિસિઝન રૂલ્સ છે એ ક્યાં બેઝડ ઉપર ડિટરમાઇન થાય છે? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ, કે ફર્મ છે એ ક્યાં ઓબ્જેક્ટિવથી વર્ક કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન, અસેટ બિલ્ડિંગ, રેગ્યુલર કેશ ફ્લો એટસેટ્રા. એટલે ઘણી ફર્મનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન હોય, ટુ ગેટ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. દેન અસેટ બિલ્ડિંગ, કે વધારે ને વધારે અસેટમાં જ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે. દેન રેગ્યુલર કેશ ફ્લો ઇઝ રિક્વાયર્ડ. યસ, સમ ફર્મ્સ ઓલ્સો એમ એટ રેગ્યુલર કેશ ફ્લો, કે કેશ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં ટાઈમલી કેશ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. So first of all we have to determine the objective of the business. Now the second step is to select the criteria for evaluating the project. Yes, now next thing we have to do is we have to evaluate the project, and for that we have to decide criteria that on which basis we are evaluating this particular project. એટલે evaluation means કે વિશ્લેષણ કરવું. તમે લોકો બધા પ્રોજેક્ટ કરો છો યાર, રાઈટ? તો તમને બધાને ખ્યાલ હોય, તમે કોઈ પણ ડિસિઝન લ્યો છો, તમે કોઈ પણ બિઝનેસમાં પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરો છો કે આ પ્રોજેક્ટને હું એક્સેપ્ટ કરું છું, તો એ પ્રોજેક્ટના ઇવેલ્યુએશન કરવાના કયા ક્રાઇટેરિયા છે, કે આટલો પ્રોજેક્ટમાંથી મને આટલું પ્રોફિટ મળે છે, દેન ઇટ ઇઝ ડન. પ્રોડક્શન છે એની માટે પ્રોપર ઇક્વિપમેન્ટ્સ, ટેકનોલોજી મારી પાસે અવેલેબલ છે, તો આ બધા એના ક્રાઇટેરિયા છે. શોર્ટ ટર્મ માટે છે, લોંગ ટર્મ માટે છે. ધીઝ આર ધ ક્રાઇટેરિયાઝ ફોર ઇવેલ્યુએટિંગ ધ પ્રોજેક્ટ. દેન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા આર ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો મેથડ. યસ, હવે આ પ્રોજેક્ટ તમે કેવી રીતે એને ઇવેલ્યુએટ કરી શકો એની મેથડ, ડિફરન્ટ ક્રાઇટેરિયા આપ્યા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો મેથડ, નેટ પ્રેઝન્ટ વર્થ,
ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન એન્ડ પેબેક પીરિયડ. જો આ બધા ક્રાઇટેરિયાઝ આપ્યા છે, આ બધા જ ક્રાઇટેરિયા છે વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ ઇન ઓન લેટર. હવે આગળ આ બધા પોઈન્ટ્સ જ મેઇન જે પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરશું એમાં આ બધી મેથડ્સ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ. સો આફ્ટર ડિસાઇડિંગ ધ ઓર ડિટરમાઇનિંગ ધ ડિફરન્ટ ક્રાઇટેરિયા ફોર ઇવેલ્યુએટિંગ ધ પ્રોજેક્ટ, ધ થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ડિસાઇડ ઓન ધ અપ્રોચ for the final selection of the project. Yes, now we have to select the project, and broadly for this there are two approaches. The first is accept or reject the project, and second is ranking approach. કાં તો કોઈ પ્રોજેક્ટને એક્સેપ્ટ કરો અને કાં રિજેક્ટ કરો અને કાં પછી એને રેન્ક આપી દો, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. On that basis you will select the project. Now the fourth concept is collection of necessary data. Yes, capital planning and capital budgeting requires collection of information and adequate and reliable data. કેપિટલ બજેટિંગ માટે તમારે એડિક્વેટ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ ડેટા ઇઝ રિક્વાયર્ડ, બટ રિલાયબલ ડેટા દેટ યુ કેન રિલે અપોન. એવા ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જેના ઉપર તમે ટ્રસ્ટ કરી શકો અને જેના બેઝડ પર તમે કોઈ ડિસિઝન લઈ શકો. સો રિલાયબલ ડેટા ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો આ ઇન્ફોર્મેશન અને ડેટા છે એ કયા કન્ટેક્સ્ટમાં હોય છે? ધ ફર્સ્ટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ પ્રોજેક્ટ. યસ, જે પ્રોજેક્ટ તમે લ્યો છો એની કોસ્ટ કેટલી છે. દેન એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. યસ, વોટ વિલ બી ધ રિટર્ન? તમને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી કેટલું રિટર્ન મળે છે એ. દેન અવેલેબિલિટી ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોજેક્ટ્સ. યસ, ઇફ some problems are there in particular project, then you should have some alternative projects available to you. તમારી પાસે બીજા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ છે એ અવેલેબલ હોવા જોઈએ. ઓર એક પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય કે અત્યારે તમે જે પ્રોજેક્ટ કરો છો, ઇફ બિકોઝ ઓફ એની રીઝન યુ કેન નોટ ગેટ સક્સેસ ઇન ઇટ, દેન યુ શુડ હેવ સમ અધર પ્રોજેક્ટ્સ ઓલ્સો. દેન પીરિયડ ઓફ મેચ્યોરિટી એન્ડ લોંગવિટી ઓફ ધ ઓલ્ટરનેટ પ્રોજેક્ટ્સ. યસ, તમારી પાસે જે પ્રોજેક્ટ છે એનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ કેટલો છે અને આ કેટલો લોંગ લાસ્ટિંગ છે. જે ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોજેક્ટ છે એની કેટલા લોંગ ટર્મ સુધી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો, એની લાઈફ કેટલી છે, એને રિલેટેડ ડેટા. દેન માર્કેટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. માર્કેટમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો છે. માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ ધ કેપિટલ, યુ નો રાઈટ, કે તમને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો એમાંથી તમને માર્જિનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલું મળે છે એ તમે ધ્યાન જોશો. કે ઇફ આઈ એમ ઇન્વેસ્ટિંગ 10 lakhs rupees ઇન પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ, તો એમાંથી મને નેક્સ્ટ 5 yearsમાં 20 lakhsનું રિટર્ન મળવાનું છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ વિલ સી રેટ ઓફ રિટર્ન. જો એ 10 lakhs rupees છે એને હું કોઈને લેન્ડ કરી દઉં એટ હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, તો મને કદાચ 20 lakhs કરતાં પણ રિટર્ન વધારે મળી શકે. સો before investing in any capital project, entrepreneurs or producers will always see or compare the expected rate of return with the market rate of interest. જો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હશે ને તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરે. રાધર દેન દેટ હી વિલ પ્રિફર કે એના જે મની છે એ કોઈને લેન્ડ કરી દેશો કે સો દેટ હી કેન અર્ન હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. દેન ડિગ્રી ઓફ અનસર્ટેનિટી. યસ, ધ પ્રોજેક્ટ વિચ આઈ એમ સિલેક્ટિંગ એમાં કેટલી અનસર્ટેનિટી ઇન્વોલ્વડ છે. યસ, રિસ્ક વિલ ઓલવેઝ બી દેર ઇન એની ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ, બટ વી હેવ ટુ ચેક દેટ હાઉ મચ રિસ્ક ઇઝ ઇન્વોલ્વડ. If more risk and uncertainties are there, then I should drop that project, but I will select those projects or that project in which risk and uncertainty is comparatively low, so that I can earn some expected or definite rate of return. So this was about the prerequisites of capital budgeting. Now our next topic is features of capital budgeting. Yes, what are the main features or characteristics of capital budgeting? So here are the main features in that. The first one is
Capital budgeting refers to the decision making with regards to the following. Capital budgeting ma we take number of decisions, and these decisions are relating to first expansion program. Yes, આપણે આપણા બિઝનેસનું એક્સપાન્શન કરવું છે, રિલેટેડ ટુ ધેટ. Then investment in new plant and equipment. Yes, definitely, if we want to expand our business, if we want to diversify our business, at that time we have to make investment in new plants and new equipments with great or with updated technology, so that we can do or we can make maximum output within short period of time. જો ડે બાય ડે છે ને ટેકનોલોજી અને એક્વિપમેન્ટ્સ છે ને એમાં એટલું બધું રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ થાય છે અને એટલા ટેકનોલોજીકલી અપડેટેડ મશીનરીઝ અવેલેબલ છે ને કે શોર્ટ પીરિયડમાં તમે મેક્સિમમ આઉટપુટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો. સો ન્યૂ પ્લાન્ટ, અને અત્યારે જો તમે આઉટડેટેડ ટેકનોલોજીથી કોઈ પણ વસ્તુનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય તો ઇટ મે પોસિબલ કે કસ્ટમર્સ છે એ હવે આઉટડેટેડ ટેકનોલોજી ન લે. ટેકનોલોજી ઇઝ ચેન્જિંગ ડે બાય ડે, એવરી ડે. તમે આજે સેલફોન લઈને આવો ને તો કાલે કંઈક નવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ હોય. તો આની માટે યુ હેવ ટુ મેક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ન્યૂ પ્લાન્ટ એન્ડ એક્વિપમેન્ટ. દેન replacement of existing assets. Yes, the assets which is available to you right now, you have to replace it because of any reason, whether it is depreciated or any life પૂરી થઈ ગઈ છે. તમારા ઘરે એક ફર્નિચર હોય ને એ 10 years પછી તમારે રિપ્લેસ કરવું પડે. તો આ જે મશીનરી છે, કોઈ પણ બિઝનેસમાં કોઈ પણ અસેટ છે એનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવું કે નહીં, ક્યારે કરવું, દેટ ડિસિઝન ઇઝ ઓલ્સો ટેકન ઇન ધીસ. દેન મોડર્નાઇઝેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. યસ, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે વી આર લિવિંગ ઇન મોડર્ન ઇકોનોમી, મોડર્ન માર્કેટિંગ ઇઝ ધેર. તો આ જે મોડર્ન એરા છે એમાં મોડર્નાઇઝેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ. દેન ડાયવર્સિફિકેશન ઓફ પ્રોડક્ટ લાઇન એન્ડ માર્કેટ્સ. યસ, તમે એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય તો નાવ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ડાયવર્સિફાય યોર પ્રોજેક્ટ ઓર નોટ. તમારે હવે તમારી પ્રોડક્ટમાં ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે નવી એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી છે કે નહીં, તમારે તમારા બિઝનેસને ડાયવર્સિફાય કરવો છે. એક જ માર્કેટમાં તમે અત્યાર સુધી સેલ કરો છો તો હવે તમે બીજા માર્કેટમાં પણ જઈને સેલ કરો. ગો ફોર ધ ફોરેન માર્કેટ. વાય ઓનલી ડોમેસ્ટિકલી યુ હેવ ટુ સેલ? ડોમેસ્ટિકલી તો સેલ કર્યું, હવે ફોરેન માર્કેટમાં પણ સેલ કરતી હોય છે બધી ફર્મ. અને અત્યારે હું જે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરું છું એમાં ઘણી બધી નવી પ્રોડક્ટ્સ છે એ હું એડ કરી દઉં. પ્રોડક્ટ લાઇન, એક જ પ્રોડક્ટ લાઇનમાં ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે કે એક્ટિવા છે તો જુઓ તમે 3G 4G 5G કેટલા નવા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગયા વિથ ન્યૂ ફીચર્સ. તો આવા બધા ડાયવર્સિફિકેશનના ડિસિઝન્સ પણ લેવાતા હોય છે કેપિટલ બજેટિંગમાં. દેન સ્ટ્રેટેજી ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ. યસ, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ્સ છે એની સ્ટ્રેટેજી ડિટરમાઇન કરવાની, કઈ સ્ટ્રેટેજીથી સિલેક્શન કરીએ છીએ. દેન રેન્ટ ઓર બાય ડિસિઝન. તમારી જે મશીનરી છે, કોઈ એવી અસેટ છે એને રેન્ટ ઉપર રાખવી કે પરચેસ કરી લેવી, વેધર ટુ હાયર મશીનરીઝ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ એટસેટ્રા ઓર ટુ બાય ધેમ. જે મશીનરીઝ છે એને તમારે રેન્ટ ઉપર લેવી છે કે પછી તમારી પોતાની જ પરચેસ કરી લેવી છે, સો દેટ યુ કેન અર્ન મોર પ્રોફિટ. જો તમે રેન્ટ ઉપર લેશો તો તમારો જે પ્રોફિટ માર્જિન છે આઉટ ઓફ દેટ યુ હેવ ટુ પે સર્ટેન અમાઉન્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેન્ટ ટુ ધ ઓનર. દેન important outlets such as cost of training programs, advertisement campaigns, etc. Yes, you have to give training to your employees that how they can sell the product into the market, how should they approach the customers, how they should convince the customers, કેવી રીતે કસ્ટમર્સને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે કન્વિન્સ કરી દેવા, એવી બધી ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. પ્રોડક્ટના ફીચર્સ છે, ડેમો કેવી રીતે આપવો, હાઉ ટુ યુઝ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ. દેન એડવર્ટીઝમેન્ટ કેમ્પેન. યસ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સપેન્સિવ. એટલે આ બધી કોસ્ટ છે કે યુ હેવ ટુ મેક કસ્ટમર અવેર અબાઉટ યોર પ્રોડક્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. ધેન એન્ડ દેન યુ વિલ બી એબલ ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર સેલ ઇન ધ માર્કેટ. બટ ઇફ customer do not know that this kind of product is there in the market, then how will you able to increase the sales, or even તમે માર્કેટમાં સર્વાઈવ પણ કેવી રીતે થઈ શકે, રાઈટ? દેન રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ. યસ,
It is not that you have launched your product, now the process is over. It is a continuous process. You have to make researches continuously. માર્કેટ રિસર્ચ છે, કસ્ટમરનું બિહેવિયર, વિચ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ આર ધેર ઇન ધ માર્કેટ, માર્કેટ ટ્રેન્ડ શું ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કેટલું છે, આ બધું રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ છે ને કન્ટિન્યુઅસલી થતું હોય. એન્ડ ફોર દેટ ઇન ડિફરન્ટ ફર્મ્સ R&D ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આર ધેર. હવે બધી ફર્મ્સમાં છે ને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જ હોય છે. સો રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સને રિલેટેડ ડિસિઝન્સ પણ કેપિટલ બજેટિંગની અંદર લેવાતું હોય છે. The second is, it involves a detailed and quantified planning of investment programs of development of capital for the long term profitability. Yes, capital budgeting છે ને એમાં કેવું આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, ડિટેલ એન્ડ ક્વોન્ટિફાઈડ પ્લાનિંગ, કે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ છે લોંગ ટર્મ પ્રોફિટેબિલિટી કેવી રીતે મળે આપણી કેપિટલમાંથી, એ રિલેટેડ ડિસિઝન્સ છે એ લેવાતા હોય છે. The next point is, the objective of capital budgeting is to choose the most profitable project for the investment of firm's fund. ફર્મ પાસે જે ફંડ અવેલેબલ છે 50 લાખ, 1 crore, 2 crore, આ ફંડને આપણે એવા પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ સો દેટ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ફર્મ કેન બી અચીવડ વિચ ઇઝ મેક્સિમમ પ્રોફિટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. એટલે કેપિટલ બજેટિંગ છે એ એવો પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરે છે કે ફર્મનું જે ફંડ છે એને એવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે કે જેમાંથી મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન થાય. The fourth point is, the return on capital expenditure are expected to be received over a period of years. Yes, તમે જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરો છો ને એનું રિટર્ન ઇટ ઇઝ નોટ ફોર અ પર્ટિક્યુલર 1 year or 2 year, ઇટ ઇઝ ફોર ધ નંબર ઓફ યર્સ, ઇટ ઇઝ ફોર ધ સેવરલ યર્સ ઇન ફ્યુચર. કે અત્યારે મેં 1 crore ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે, ઇટ ડઝન્ટ મીન દેટ કે આ 1 crore ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન છે ને આઈ વિલ ગેટ ઇટ ઓનલી ઇન ધ નેક્સ્ટ યર ઓર નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ યર, બટ this investment should give me return for more than 1 year or 2 years. It means for the next few years, 5 years, 10 years, જેટલી પણ એની લાઈફ હોય, પ્રોજેક્ટ જ્યાં સુધી ચાલતો હોય કે મારું જે મશીનની લાઈફ હોય ત્યાં સુધી. Then next is, there is uncertainty about the return to be realized over this long period. Yes, આ જે લોંગ પીરિયડમાં તમે જે રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરો છો ને, દેટ ઇઝ ધ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. દેર ઇઝ ઓલવેઝ અનસર્ટેનિટી ઇન્વોલ્વડ ઇન ઇટ. કે અત્યારે મને 2 yearsમાં ચલો મેં જેટલું એક્સપેક્ટ કર્યું હતું એટલું રિટર્ન મળ્યું, પણ 3rd yearમાં કદાચ એટલું રિટર્ન ન પણ મળે. મેં હમણાં જ કોરોનાનું એક્ઝામ્પલ મળ્યું કે કોરોના પહેલાં જેટલા પણ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયા હશે ત્યારે એ લોકોએ પણ કાંઈ રિટર્ન એક્સપેક્ટ કર્યું હશે ને, પણ જુઓ અનસર્ટેનિટી, એ લોકોને ખ્યાલ હતો કે આવી સિચ્યુએશન આવશે ને સાવ બધા ફર્મ છે ફેક્ટરીઝ બંધ જ થઈ જશે, તો રિટર્ન કાંઈ ન મળ્યું. સો અનસર્ટેનિટીઝ આર ઓલવેઝ ધેર ઇન ધ લોંગ પીરિયડ, ધેટ રિટર્ન વિલ બી ધેર ઓર નોટ. The sixth point is, it involves the analytical problem of selecting the most appropriate criterion. Yes, હવે તમે કયા ક્રાઇટેરિયા બેઝડ ઉપર પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરો છો ને એ ક્રાઇટેરિયા ડિસાઇડ કરવામાં પણ પ્રોબ્લેમ છે કે કયા ક્રાઇટેરિયા છે ઇટ ઇઝ વેલિડ ઓર નોટ, ઇટ ઇઝ રિલાયબલ ઓર નોટ. મેં એમ કીધું છે કે આ પ્રોફિટમાંથી મને મેક્સિમમ રિટર્ન મળવું જોઈએ, તો આ એક ક્રાઇટેરિયા ઉપર હું કોઈ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ ન કરી શકું. આઈ હેવ ટુ ટેક નંબર ઓફ થિંગ્સ કે જેના બેઝડ ઉપર હું કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન છે એ લઈ શકું વિચ ઇઝ રિલાયબલ એન્ડ પ્રોફિટેબલ ઓલ્સો. Then it allocates the scarce capital resources among the various project. Yes, capital budgeting છે, capital rationing, આનો મિનિંગ એ જ થયો ને જે આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા કે કેપિટલ બજેટિંગ છે એ જે ફર્મ પાસે લિમિટેડ ફંડ છે, કેપિટલ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એને ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટમાં અલોકેટ કરે છે. એન્ડ ધીસ કેપિટલ રિસોર્સિસ આર સ્કેર્સ ઇન નેચર, જે કે જેની સ્કેરસિટી છે અનલિમિટેડ પ્રપોર્શનમાં આપણી પાસે અવેલેબલ નથી, એની માર્કેટમાં સ્કેરસિટી છે. દેન it requires the services of skilled and experienced managerial personnel. Yes, to prepare capital budgeting you need skilled and experienced persons. Managerial personnel એટલે તમારા જે managers છે who are going to take number of decisions relating to your business or relating to your projects, that managers requires skills
એ લોકો પાસે એટલો એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ કે એ લોકો રાઇટ ડિસિઝન લઈ શકે. રાઇટ ડિસિઝન એટ ધ રાઇટ ટાઈમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કદાચ એવું બને કે તમે કોઈ ખોટો પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરી લો તો તમારો જે કેપિટલ રિસોર્સ અવેલેબલ છે, જે ફંડ છે એ વેસ્ટ થશે. તો એ વેસ્ટ ન થાય એવું ડિસિઝન લેવા માટે એફિશિયન્સી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સો preparing capital budgeting requires services of skilled and experienced managerial personals. So it is about the capital budgeting, ફીચર્સ ઓફ કેપિટલ બજેટિંગ, કે આટલા એના ફીચર્સ છે કે કેપિટલ બજેટિંગ છે એ તમારી પાસે નંબર ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ છે, એમાંથી જે મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ પ્રોજેક્ટ છે એ ફિનાન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે કોઈ બીજા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે સો દેટ યુ કેન અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. I hope now you are clear with this both the points. We will continue the same chapter in the next session. Thank you very much. See you all.